Hello and welcome, my dear friends and students. In today's video, I am going to explain the another use of potentiometer, that is the use of potentiometer to determine the internal resistance of a cell. In previous video, we had seen the use of potentiometer to compare the EMF of a given cell by using separate method or by using sum and difference method. Now here we have to consider the use of potentiometer to determine the internal resistance of a given cell. So first of all, we must know what do you mean by internal resistance of cell. We know the external resistance, whatever opposition to the flow of electric current by external component connected in circuit or present in circuit, that is the external resistance. जेव्हा आपण एखादा पर्टिक्युलर सर्किट कन्सिडर करतो तेव्हा त्या सर्किट मध्ये जोडलेले जे वेगवेगळे कंपोनेंट असतात, मग ते इंडक्टर असू द्या, कॅपॅसिटर असू द्या किंवा रेजिस्टर असू द्या, यांनी इलेक्ट्रिक करंटला स्वतःमधून जाण्याकरता जे अपोजिशन ऑफर केलं असते त्याला आपण एक्सटर्नल रेजिस्टन्स म्हणतो. बट व्हॉटएव्हर द मीडियम present between the two terminals of cell, when we consider the electrolytic cell, then we have the solution between that two electrode, then the position offered by that solution, which is called as the electrolytic solution, just to flow of electric current from negative terminal to positive terminal, that is called as the internal resistance of cell. Obviously, current flows from positive to negative. When it reaches from positive terminal to negative terminal through that connections made with the help of different components and connecting wire. But whatever the medium present between positive and negative terminal, then whatever the opposition offered by that medium, that is called as the internal resistance. And this internal resistance is small as compared to the external resistance. Now let us see how we can determine the internal resistance of a given cell with the help of potentiometer. Let us focus on this circuit diagram. Again, the basic primary circuit is same for all the question of potentiometer. पोटेन्शियोमीटर चे जनरली आता आपण तिसरा क्वेश्चन स्टडी करतोय. दोन वेगवेगळ्या मेथड आपण घेतलेले आहेत. सम अँड डिफरन्स मेथड घेतली आहे, सेपरेट मेथड टू कंपेअर द ईएमएफ. त्यामध्ये हे बेसिक जे आहे आपलं प्रायमरी सर्किट ते ॲज इट इज आहे. इथे पण प्रायमरी सर्किट ॲज इट इज आहे. बघा, पोटेन्शियोमीटर इज अ सेव्हरल मीटर लॉन्ग कंडक्टिंग वायर AB which is fixed on a wooden board. Then at these 2 points, end points A and B, we have to connect cell, plug key and variable rheostat. आपल्याला या A आणि B च्या अक्रॉस काय जोडायचं असतं सिरीज मध्ये? सेल, प्लग की and variable rheostat. This is called as a driver cell which is present in primary circuit. The EMF of this cell must be greater than the EMF of any cell which is taken in another circuit. याचा EMF हे इतर सेलच्या EMF पेक्षा जास्त असलं पाहिजे, तेव्हाच आपल्याला null point किंवा balancing point मिळतं. अदरवाइज वी आर अनेबल टू गेट द बॅलन्स पॉइंट. म्हणून मग आता इथे जर नुसतं तुम्ही प्रायमरी सर्किटचा विचार केला तर A पासून B पर्यंत काय कंडक्टिंग वायर आहे जो वुडन बोर्डवर फिक्स केलेला असतो. A पॉइंटला आपण काय केलं तर पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ सेल E इज कनेक्टेड टू पॉइंट A. Negative terminal of cell is connected to point B but not directly through the key and the rheostat. Then you have to again consider here the cell E1 whose internal resistance is to be determined. ज्याचा internal resistance आपल्याला मोजायचा आहे ती सेल आहे E1. त्याला कशा पद्धतीने आपण सर्किट मध्ये जोडलं बघा, तर पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ E1 is connected to again the point A and here its negative terminal and here that is the one terminal of key K1 that made common and that is given to the one terminal of galvanometer and another terminal of galvanometer is given to the jockey. Across this cell
we have to connect resistance box and plug key in parallel. So this is the description of a circuit diagram which is needed for the internal resistance of cell, to determine the internal resistance of cell. आपल्याला जे इंटरनल रेजिस्टन्स मोजायचं आहे ते या सेलचा मोजायचं आहे, जे मी स्मॉल आर ने दाखवलेलं आहे. हे इंटरनल रेजिस्टन्स आपल्याला मोजायचं आहे. मग याकरता आपल्याला याच्या पॅरलल मध्ये याच्या अक्रॉस आपण रेजिस्टन्स बॉक्स आणि पुन्हा एक की आपण कनेक्ट केलेली आहे. यांचा जो कॉमन पॉइंट आहे निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ दिस सेल आणि वन टर्मिनल ऑफ प्लग की, यांचा कॉमन पॉइंट कुठे दिला आपण गॅल्व्हनोमीटरला, आणि गॅल्व्हनोमीटरचा आपण दुसरा एंड जो आहे तो कोणाला देतो, जॉकीला. हे झालं आपलं डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्किट डायग्राम. आता याला लिहायचं कसं बघा, तर पहिला पॉइंट ए बी वायरला डिस्क्राइब करणे, म्हणून मी इथे लिहिलेलं आहे की पोटेन्शियोमीटर consists of a several meter long wire AB fixed on a wooden board. त्यानंतर सेकंड पॉइंट आपण लिहिलाय का की पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ अ सेल इज कनेक्टेड टू पॉइंट E. आता आपण बघितलं की ही जी सेल आहे E याचा पॉझिटिव्ह टर्मिनल कुठे जोडला आपण A ला, आणि निगेटिव्ह टर्मिनल कुठे जोडलेला आहे टू द पॉइंट B थ्रू द की अँड द रिओस्टॅट. त्यानंतर पुन्हा आता ही जी सेल ज्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स आपल्याला मोजायचा आहे त्याचा पॉझिटिव्ह टर्मिनल पुन्हा A पॉइंटलाच आपण जोडला, म्हणून मी इथे लिहिलेला आहे थर्ड पॉइंट, द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ सेल E1 whose internal resistance is to be determined connected to the point A of the wire. त्यानंतर या सेलच्या अक्रॉस आपण रेजिस्टन्स बॉक्स आणि की जोडले आहे ते लिहिले आपण. रेजिस्टन्स बॉक्स अँड की K1 connected in parallel with the cell E1. त्यानंतर गॅल्व्हनोमीटरला कसं जोडलं आपण, गॅल्व्हनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द की अँड द जॉकी. हे जे आहे हे आपण नुसतं त्याचं डिस्क्रिप्शन सांगतो या सर्किट डायग्रामचं, की जे आपण या डायग्राम वरून सहज लिहू शकलो पाहिजे. आता वर्किंग काय काय करायचं आहे, सुरुवातीला यू हॅव टू ओपन धिस की K1. सुरुवातीला तुम्हाला ही जी की आहे ही ओपनच ठेवायची आहे, सो दॅट धिस सर्किट डझंट इन फंक्शन. आता फक्त तुम्हाला ही की क्लोज करायची आहे. व्हेन की K इज क्लोज, some electric current is allowed to pass through the wire, conducting wire. Then you have to move the jockey at the different point of wire and find such a point where galvanometer show the zero deflection. आता तुम्हाला जॉकीला वेगवेगळ्या पॉइंटला टच करत आणायचं आहे आणि असा पॉइंट फाइंड करायचा आहे की ज्या पॉइंटला तुम्हाला गॅल्व्हनोमीटर झिरो डिफ्लेक्शन देईल. ते डिस्टन्स तुम्हाला मेजर करायचं आहे, म्हणून मी इथे पहिला पॉइंट दिला वर्किंग मध्ये. क्लोज द की K, ओपन द की K1. ही ओपनच आहे की, या कीला क्लोज केलं. अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द दॅट पोटेन्शियोमीटर वायर. दे मूव द जॉकी ॲट डिफरंट पॉइंट ऑफ द वायर and find such a point where galvanometer shows the zero deflection. समजा तो पॉइंट घेतला आपण D, की जो A पासून किती अंतरावर आहे L1. मग जेव्हा आपल्याला हा नल पॉइंट D या ठिकाणी मिळेल तेव्हा या दोन पॉइंट मधलं पोटेन्शियल म्हणजेच या सेलचं EMF. What I say, when we get this null point, then the potential difference between the 2 point A and D, that is VAD, equal to the EMF of a cell. Potential difference between that 2 point is nothing but the EMF of the cell. म्हणून मग आपल्याला इथे लिहिलंय मी EMF of the cell, that is EMF of the cell is the potential difference between A and D. मग potential difference between any two point कसं लिहितो आपण, प्रिन्सिपल ऑफ पोटेन्शियोमीटर नुसार पोटेन्शियल ग्रेडियंट इनटू द बॅलन्सिंग लेंथ. पुन्हा पोटेन्शियल ग्रेडियंट जे असतं ते V बाय L घेतो, V इक्वल टू IR घेतो. इथे आपण डायरेक्टली लिहिलं, इथे पोटेन्शियल ग्रेडियंट ते असतं V बाय L इनटू बॅलन्सिंग लेंथ, V इक्वल टू IR, IR बाय L इनटू L. पुन्हा R बाय L इक्वल टू स्मॉल r. म्हणून मग इथे काय आपण कन्सिडर केलेलं आहे, डायरेक्टली लिहिलेलं आहे मी, that is E1 equal to IR into L1. Now you have to close this key.
आता जी की सुरुवातीला आपण ओपन ठेवली होती त्या कीला तुम्हाला क्लोज करायचं आहे आणि याच्यामध्ये कोणतीही एक की तुम्हाला काढून घ्यायची आहे. ठीक आहे, त्या कीला आपण समजा R1 कन्सिडर केलं, त्याला आता ओपन केल्यानंतर म्हणजे ही की क्लोज केली आणि याच्यामध्ये एक रेजिस्टन्स आपण की काढून घेतली. नाउ यू हॅव टू अगेन टच द वायर, touch the jockey at the various point of wire and again find such a point where galvanometer shows the zero deflection. आता पुन्हा या A पासून त्याचा डिस्टन्स समजा कन्सिडर करू at L2. म्हणून मग आता सेकंड पॉइंट आपल्याला मिळाला तो समजा L2 इतक्या अंतरावर. आता या सर्किट मधून इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होत असल्यामुळे आपल्याला या सेलचा आता पोटेन्शियल डिफरन्स मोजावा लागेल. हे पोटेन्शियल डिफरन्स राहील दॅट इज इक्वल टू पुन्हा पोटेन्शियल ग्रेडियंट इनटू बॅलन्सिंग लेंथ. व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, जेव्हा एक्सटर्नल सर्किट मधून कोणताही करंट होणार नाही तेव्हा ए आणि डी मधलं पोटेन्शियल म्हणजे याचं ईएमएफ, आणि जेव्हा इलेक्ट्रिक करंट एक्सटर्नल सर्किट मधून फ्लो होईल तेव्हा ए आणि डी डॅश मधलं पोटेन्शियल म्हणजेच पोटेन्शियल ऑफ दिस सेल. म्हणून तिथे मी V इक्वल टू लिहिलं IR इंटू L2. इक्वेशन 2 झालंय, हे इक्वेशन 1. आपल्याला इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 करायचं आहे आणि याच्यावरून IR कॅन्सल होईल आणि याच्यावरून आपल्याला E1 बाय V मिळवायचं आहे. दॅट इज E1 बाय V इक्वल टू सिंपली L1 बाय L2. याला म्हणतो मी इक्वेशन नंबर 3. पुन्हा एकदा बघा, इथे आपण इंटरनल रेजिस्टन्स फाइंड आउट करतो आहे सेलचं विथ द हेल्प ऑफ पोटेन्शियोमीटर. याकरता जी सर्किट डायग्राम आपल्याला लागत आहे ते प्रायमरी सर्किट आहे, हे सेकंडरी सर्किट आहे. हे बेसिक सर्किट झालं आपलं, ते वायरने बनलेलं असतं AB. या वायरच्या अक्रॉस सेल प्लग केल्याने रिव्हर्स्टॅट असतं. त्यानंतर सेकंडरी सर्किट मध्ये आपल्याला ज्या सेलचं इंटरनल रेजिस्टन्स मोजायचं आहे त्याला आपण जोडतो. त्याच्या पॅरलल मध्ये आपण रेजिस्टन्स बॉक्स आणि कीला कनेक्ट करतो. त्यानंतर यांचा जो कॉमन पॉइंट आहे तो आपण गॅल्व्हनोमीटरला देतो आणि गॅल्व्हनोमीटरचा कॉमन पॉइंट आपण म्हणजेच अदर टर्मिनल कोणाला देतो, जॉकी, which is a pen like structure which is used to find the required point, that is the balancing point. This is the pen like structure which is called as the jockey. मग आता बघा, इथे आपण या सर्किटला डिस्क्राइब केलं की सुरुवातीला पहिला पॉइंट दिला मी ए आणि बी वायर हा वुडन बोर्डवर फिक्स असतो. सो पोटेन्शियोमीटर वायर कंसिस्ट और पोटेन्शियोमीटर कंसिस्ट ऑफ सेव्हरल मीटर लॉन्ग वायर AB फिक्स ऑन अ वुडन बोर्ड. त्यानंतर सेकंड पॉइंट दिले मी, ह्या सेलचा पॉझिटिव्ह टर्मिनल कुठे जोडला, निगेटिव्ह टर्मिनल कुठे जोडला. पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ सेल इज कनेक्टेड टू पॉइंट A and negative terminal to point B through this rheostat and the key. त्यानंतर पुन्हा ज्या सेलचा आपल्याला इंटरनल रेजिस्टन्स मोजायचा आहे त्याचा पॉझिटिव्ह टर्मिनल पुन्हा कुठे जोडलाय आपण, A पॉइंटला. म्हणून मी इथे लिहिलाय पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ सेल E1 whose internal resistance is to be connected, that is whose internal resistance is to be determined, that is connected to the point A. त्यानंतर सेलच्या अक्रॉस काय जोडलाय आपण, रेजिस्टन्स बॉक्स आणि की, तो पॉइंट लिहिला रेजिस्टन्स बॉक्स अँड की दॅट इज कनेक्टेड इन पॅरलल विथ सेल. त्यानंतर त्या दोघांचा जो कॉमन पॉइंट आहे निगेटिव्ह टर्मिनल आणि की K1 चा, तो कुठे दिला आपण, गॅल्व्हनोमीटरला. आणि गॅल्व्हनोमीटरचा पॉइंट कुठे जोडलेला आहे, जॉकीला. मग वर्किंग मध्ये तुम्हाला दोन पॉइंट करायचे आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन दिस की अँड close this key K, allow the electric current to pass through the wire, move the jockey at the various point of wire and find such a point where galvanometer shows the zero deflection. समजा तो आपल्याला सुरुवातीला D या ठिकाणी मिळाला, त्याची लेंथ L1. मग या A आणि D या ठिकाणचं जे पोटेन्शियल असतं तेच म्हणजेच EMF ऑफ द सेल बिकॉज नो करंट फ्लोज दिस एक्सटर्नल सर्किट. म्हणून मी पहिले इक्वेशन लिहिलेलं आहे EMF of the cell equal to potential difference between A and D. ते मिळतं मला IR into L1. कसं लिहिलं तर कसं लिहितोय आपण, पोटेन्शियल ग्रेडियंट इनटू बॅलन्सिंग लेंथ. पोटेन्शियल ग्रेडियंट असते V by L
इंटू बॅलन्सिंग लेंथ L1. V जे आहे ते प्रॉडक्ट ऑफ करंट अँड रेजिस्टन्स. ठीक आहे. मग R बाय L म्हणजे रेजिस्टन्स पर्यंत लेंथ म्हणजे स्मॉल r. I काय त्यामधून जाणारा करंट, R जे आहे ते रेजिस्टन्स पर्यंत लेंथ आणि L1 काय बॅलन्सिंग लेंथ. आता तुम्हाला काय करायचंय तर या P ला क्लोज करायचंय आणि या रेजिस्टन्स बॉक्स मधून कोणतीही एक की आपण काढून घेतलेली आहे. तर आता तुम्हाला इथे पुन्हा त्या जॉकीला टच करायचं ॲट द डिफरंट पॉइंट ऑफ वायर अँड फाइंड अनदर नल पॉइंट. लेट इट बी ॲट अ डिस्टन्स ॲट अ पॉइंट D डॅश अँड द डिस्टन्स ऑफ दॅट पॉइंट फ्रॉम A इज L2. मग आता त्या एक्सटर्नल सर्किट मधून पण इलेक्ट्रिक करंट पास होत असल्याने आता जे तुम्हाला A आणि D डॅश मधलं पोटेन्शियल मिळेल ते म्हणजेच या सेलचं पोटेन्शियल डिफरन्स, नॉट द EMF. जेव्हा कोणताच करंट याच्यातून फ्लो होत नाही तेव्हा या दोन पॉइंट मधलं पोटेन्शियल म्हणजे या सेलचं EMF आणि जेव्हा करंट फ्लो होईल तेव्हा काही आपल्याला करंट ड्रॉप मिळेल. म्हणून या सेलचं पोटेन्शियल म्हणजेच या दोन पॉइंटचं पोटेन्शियल डिफरन्स. एकदा आपण फर्स्ट आणि सेकंड इक्वेशन मिळवलं की आता तुम्हाला 1/2 करायचं आहे. म्हणून आपल्याला मिळालं E1/V इक्वल टू IR L1 upon IR L2. IR get cancel, therefore we get E1/V equal to L1/L2. Now after considering equation 1, 2, we get the equation 3 just by considering equation 1 divided by 2. Now we have to again find out E1/V ratio. जसं आपण इथे दोन वेगवेगळ्या प्रोसिजर फॉलो करून पहिले EMF ऑफ सेल मिळवलं, नंतर पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ सेल मिळवलं, त्यांना डिवाइड केलं आणि त्याच्यावरून E1/V मिळवलं. आता मला या क्लोज लूपला किरचॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय करायचा आहे. बघा ही आहे क्लोज लूप आपली. इथून समजा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होत आहे. ठीक आहे. जो इलेक्ट्रिक करंट इथून फ्लो होईल, समजा I इतका हा इलेक्ट्रिक करंट इथून फ्लो होईल किंवा I1 कन्सिडर करा. तर हा इलेक्ट्रिक करंट जो आहे हा इथून पास होईल असं. ठीक आहे. तर याच्यासाठी आपल्याला लूप आपण या मार्गाने ट्रेस करतोय. तर KVL नुसार या क्लोज लूप मध्ये आपल्याला काय लिहिता येईल तर ज्या मार्गाने आपण जात आहे त्याच मार्गाने करंट असेल तर करंट आणि रेजिस्टन्स या दोघांचा जो प्रोडक्ट आहे तो काय घ्यायचा, दॅट इज इक्वल टू मायनस. म्हणून मग आपण आता इथे या दोघांचा जो प्रोडक्ट आहे तो प्रोडक्ट काय घेतोय आपण मायनस. म्हणून दॅट्स व्हाय राइट हियर मायनस I into R1. पुन्हा मी या पॉइंटला आलो, इथून जाणारा करंट हा या मार्गाने जातोय, त्याच मार्गाने आपण चाललोय. म्हणून याच्यातून जाणारा करंट आणि त्याचा रेजिस्टन्स हे जे आहे हे पण आपल्याला काय घेता येईल, दॅट इज द मायनस. आणि आपण निगेटिव्ह टर्मिनल कडून पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडे जातोय म्हणून आपल्याला ते EMF प्लस राहील. म्हणून मी इथे लिहिलंय नाउ बाय अप्लाइंग द KVL टू दिस क्लोज लूप वी कॅन हॅव. तर बघा इथे जर तुम्ही या मेन वायर मधून जाणारा जर करंट I कन्सिडर केला तर तुम्ही याला I1 घेऊ शकता. म्हणून इथे याला राइट हियर I1. ठीक आहे. तर हा करंट आपण जर I1 कन्सिडर केला तर मला इथे I1 लिहावं लागेल. ठीक आहे. आता इथे या क्लोज लूप साठी मी KVL अप्लाय करतोय आणि त्यानुसार मी हे इक्वेशन लिहिलं मायनस I1 R1 मायनस I1 into R प्लस E1 इक्वल टू 0. मी या दोन टर्मला इकडे ट्रान्सफर केलं आणि याच्यावरून मी लिहिलं E1 इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 R. आता इथे याच्यावरून I1 कॉमन काढला आणि मी इक्वेशन नंबर 4 मिळवलं. E1 इक्वल टू I1 इन ब्रॅकेट R1 प्लस R. आता ओहम्स लॉ नुसार आपण त्या सेलच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल मोजू शकतो. ते आहे I1 into R1. पोटेन्शियल डिफरन्स इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट अँड रेजिस्टन्स. पुन्हा मी इक्वेशन 4/5 केली तर मला मिळालं E1/V इक्वल टू I1 इन ब्रॅकेट R1 प्लस R. आता याच्यामध्ये आपण हा जो करंट आहे जो त्या लूप मधून पास होतोय याला आपण कॅन्सल करू शकतो.
आणि याच्यावरून पुन्हा आपण E1 बाय V चा रेशो काढला, तो R1 प्लस R स्मॉल r डिवाइडेड बाय कॅपिटल R. याला मी इक्वेशन नंबर 6 घेतलं. आता इक्वेशन 3 बघा, आपल्याजवळ काय आहे, E1 बाय V इक्वल टू L1 बाय L2. इक्वेशन 6 आपल्याजवळ काय आहे, तर E1 बाय V इक्वल टू R1 प्लस स्मॉल r अपॉन R1. दोघांना इक्वेट करा. फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 I write here R1 plus small r upon R1 equal to L1 by L2. याला मी स्प्लिट केलं, R1 by R1 plus small r by R1 equal to L1 by L2. हे R1 by R1 म्हणजे 1, याला मी इकडे ट्रान्सफर केले, ते मिळेल मला स्मॉल r by कॅपिटल R1 equal to L1 upon L2 minus 1. आता त्याच्यावरून मला पुन्हा इथे मी या L2 ने याला मल्टिप्लाय केलं आणि कॉमन डिनॉमिनेटर घेण्याकरता मी लिहिलं स्मॉल r बाय R1 इक्वल टू L1 मायनस L2 अपॉन L2. आणि फायनली मला मिळेल फॉर्म्युला फॉर द इंटरनल रेजिस्टन्स, दैट इज स्मॉल r इक्वल टू R1 in bracket L1 minus L2 upon L2, where R1 is the key which is to be removed from the resistance box. रेजिस्टन्स बॉक्स मधून जी की आपण काढली ती व्हॅल्यू म्हणजे R1. जेव्हा आपण याला ओपन ठेवलं आणि या कीला क्लोज केलं तेव्हा मला जी बॅलन्सिंग लेंथ मिळाली ती L1. जेव्हा मी आता या कीला पण क्लोज केलं आणि दुसरा नन पॉइंट मिळवला त्यावेळची बॅलन्सिंग लेंथ L2. ह्या तीन व्हॅल्यूज ठेवून R1, L1 आणि L2 ह्या व्हॅल्यूज पुट करून we can easily find the internal resistance of a cell. पुन्हा एकदा बघा, आपण इक्वेशन 1 कसं मिळवलं, तर पहिली बॅलन्सिंग लेंथ मिळवली आणि त्याच्यावरून EMF ऑफ सेल घेतलं. त्यानंतर जेव्हा आपण सर्किट क्लोज केलं सेकंडरी सर्किट, त्यावेळेला त्या दोन पॉइंट मधलं पोटेन्शियल A आणि D डॅश म्हटलं, म्हणजेच पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ द सेल. म्हणून आपण इक्वेशन 2 लिहिली. इक्वेशन 1/2 करायचं, इक्वेशन 3 मिळवायचं. हे इक्वेशन 1 2 3 लक्षात ठेवा, हा फर्स्ट पार्ट. आता सेकंड पार्ट, आपल्याला या लूप मध्ये KVL अप्लाय करायचं आहे. मग या सेल मुळे आपल्याला मिळणारा करंट, समजा I1 घेतला मी, हा करंट इथून पास होतोय पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह टर्मिनल. मग ज्या मार्गाने आपण चाललोय त्याच मार्गाने करंट आहे, म्हणून या दोघांचं प्रोडक्ट काय घ्यायचं, मायनस. म्हणून मी इथे लिहिलंय मायनस I1 R1 मायनस I1 into R प्लस E1 इक्वल टू 0. याच्यावरून E1 इक्वल टू मिळवून घ्यायचं. आता त्या सेलचा पोटेन्शियल डिफरन्स डायरेक्ट ओम्स लॉ नुसार लिहिता येतं आपल्याला, V इक्वल टू I1 R1. पुन्हा मी या दोघांचा रेशो घेतला, इक्वेशन 4/5 केलं, E1 बाय V मिळवलं, तर ते इक्वेशन 6 झालं. आता इक्वेशन 3 आणि इक्वेशन 6 हे दोन्ही कशाचे आहेत, दॅट इज E1 बाय V चे. मग दोघांना इक्वेट केलं मॅथमॅटिकली, याला आपण सेपरेट केलं. R1 बाय R1 1 म्हणून त्याला मी तिकडे ट्रान्सफर केलं, ते -1 झालं. आता पुन्हा मी इथे याला कॉमन डिनॉमिनेटर देतोय, म्हणून मी इथे लिहिलेलं आहे स्मॉल r बाय R1 इक्वल टू L1 मायनस L2 अपॉन L2. आणि याच्यावरून फायनल आन्सर आपण मिळवलं स्मॉल r इक्वल टू capital R1 in bracket L1 minus L2 upon L2. This is how we can find the internal resistance of a given cell by using the potentiometer.